Hello everyone, welcome back to the session International Banking and Finance. To be continued with chapter number 6 International Bond Market. In previous lecture, we have discussed about meaning of bond, types of bond and domestic bond. In today's lecture, we will discuss about meaning of foreign bonds and types of foreign bonds. Foreign bonds. As you all know, domestic bond is the obligation of domestic issuers dominated in domestic currency and sold and traded in domestic market. म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की डोमेस्टिक बॉन्ड म्हणजे काय? तर त्याचा इश्यूज वर जो असतो तो डोमेस्टिक असतो, स्थानिक असतो, स्थानिक करन्सी मध्ये तो बॉन्ड्स इश्यू करतो. तसंच हे बॉन्ड्स या बॉन्ड्सची डोमेस्टिक बॉन्ड्सची खरेदी विक्री ही स्थानिक लेवलला होते. Foreign bond market is a market where issuer from outside of the country issues the bond in the country. लक्षात घ्या फॉरेन बॉन्ड मार्केट म्हणजे असं मार्केट ज्या ठिकाणी बॉन्ड्स इश्यू केले जातात कोणाकडनं आउटसाइड इश्युअर इज आउटसाइड ऑफ द कंट्री म्हणजे देशाच्या बाहेरचा इश्युअर असतो आणि तो आपल्या देशामध्ये येऊन बॉन्ड्स इश्यू करतो त्याला आपण फॉरेन बॉन्ड मार्केट असं म्हणतो. फॉरेन बॉन्ड्स आर इश्यूड ऑन लोकल मार्केट बाय फॉरेन बॉरोवर्स आर युजली डॉमिनेटेड इन लोकल करन्सी. बघा काय म्हटलंय फॉरेन बॉन्ड्स आर इश्यूड ऑन लोकल मार्केटमध्ये हे इश्यू केले जातात बाय फॉरेन बॉरोवर्स आणि युजली डॉमिनेटेड इन लोकल करन्सी. ह्या बॉन्ड्सची करन्सी लोकल करन्सी असते. Foreign bond issues and trading are under supervision of local market authorities. Foreign bonds issue on national market have long history. Foreign bonds refers to as a traditional international bonds because they existed long before Eurobond. म्हणजे फॉरेन बॉन्ड्सना ट्रॅडिशनल इंटरनॅशनल बॉन्ड असं म्हणतात कारण युरो बॉन्डच्या अगोदरच फॉरेन बॉन्ड्सचं अस्तित्व होतं. These are bonds issued by borrowers outside their home capital market underwritten by firm that is situated in foreign market. बघा काय म्हटलंय these bonds are issued by borrowers outside their home capital market underwritten by a firm is situated in the foreign market. लक्षात घ्या स्थानिक कॅपिटल मार्केटमध्ये हे शेअर्स हे जे बॉन्ड्स आहेत त्याचं अंडर रिटर्न केलं जातं कोणत्या कंपनीचे बॉन्ड्स जी सिच्युएटेड इन द फॉरेन मार्केट. These bonds are dominated in larger tender of the market in which they are issued. At the time, they may be dominated in another currency. म्हणजे जसं म्हटलं की फॉरेन बॉन्ड्स हे परदेशातल्या कंपनीने आपल्या देशाच्या करन्सीमध्ये इश्यू केलेल्या बॉन्ड्सना आपण फॉरेन बॉन्ड्स असं म्हणतो. कधी कधी ते इतर करन्सीमध्ये सुद्धा असतात. Thus, foreign bonds is issued by foreign borrowers dominated in the currency of the country in which it is issued. USA, Japan, Switzerland, Germany, and UK allow foreign borrowers to raise the money from their resident through issue of foreign bonds. लक्षात घ्या USA, जपान, जर्मनी, UK हे जे देश आहेत ते परदेशातल्या कंपन्यांना आपल्या देशामध्ये येऊन फॉरेन बॉन्ड्स इश्यू करण्याची परमिशन देतात आणि आपल्या देशातल्या स्थानिकांना ते बॉन्ड्स विकण्याची परमिशन ह्या देशांनी दिलेली आहे. डॉलर बॉन्ड्स इन युनायटेड स्टेट्स taking advantage of well-developed capital market, US multinational raise
substantial amount of capital during 1970 by issuing bonds denominated in D-Mark in Germany and bonds denominated in Swiss franc and in Switzerland. ही काही उदाहरणं दिलेली आहेत. The foreign bond market is an important part of the international financial market. It is simply that the portion of domestic bond market that represent issues floated by foreign company or government. As such, foreign bonds are subject to local laws and must be denominated in local currencies. लक्षात घ्या. Foreign bonds are subject to local laws and must be denominated in local currencies. परदेशातल्या कंपनीने स्थानिक करन्सीमध्ये ते बॉन्ड्स इश्यू करणं आवश्यक आहे आणि स्थानिक लॉ दे मस्ट ऑब्लिगेट दिस लॉ म्हणजे ते नियम त्यांनी पाळले पाहिजेत. At times, these issues face additional restrictions as well. Foreign bonds refers to as a traditional international bond because they existed long before Euro bonds. Yankin bonds are foreign bonds issued in United States. लक्षात घ्या, यानकिन बॉन्ड्स ना फॉरेन बॉन्ड्स म्हणतात कारण ते युनायटेड स्टेट्स मध्ये इश्यू केले होते. फॉरेन बॉन्ड्स इश्यू इन UK आर कॉल्ड बुलडॉग बॉन्ड्स. बघा, USA मध्ये इश्यू केलेल्या बॉन्ड्सना यानकिन बॉन्ड्स म्हणतात. UK मध्ये इश्यू केलेल्या बॉन्ड्सना बुलडॉग बॉन्ड्स म्हणतात. दोज इश्यूड इन जपान इज कॉल्ड सॅम्युराई बॉन्ड्स. जपान मधल्या इश्यू जे बॉन्ड्स इश्यू केले जातात त्यांना सॅम्युराई बॉन्ड्स असं म्हणतात. Now we will discuss about types of foreign bond. Major types of foreign bonds are fixed rate bond, floating rate bond, equity related bonds, zero coupon bonds, dual currency bonds and composite currency bond. First of all, we will discuss about fixed rate bonds. Straight fixed rate bonds issues have a designated maturity date at which the principal of the bond issued is promised to be repaid. बघा, स्ट्रेट फिक्स रेट बॉन्ड्स याचा अर्थ काय, तर त्याला एक स्पेसिफिक मॅच्युरिटी डेट असते. त्या मॅच्युरिटी डेटला प्रिन्सिपल ऑफ द बॉन्ड इज प्रॉमिस टू बी रिपेड. म्हणजे जे रक्कम बॉन्ड ज्या किमतीला बॉन्ड्स खरेदी केलेला आहे, बॉन्ड खरेदी केलाय त्याची प्रिन्सिपल अमाऊंट रिटर्न करण्याचं प्रॉमिस दिलेलं असतं. ड्युरिंग द लाईफ ऑफ बॉन्ड, फिक्स कूपन पेमेंट दॅट आर some percentage of the face value are paid as interest on the bond to the bond holder. This is the major international bond type. लक्षात घ्या. आणि हे जे बॉन्ड्स आहेत त्यांना फिक्स मॅच्युरिटी डेट असते. त्या मॅच्युरिटी डेटला ती रक्कम परत केली जाते. मधल्या कालावधीत फिक्स रेट ऑफ कुपन पेमेंट केलं जातं. म्हणजेच काय, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिळतो. आणि हा फिक्स रेट कशावर असतो, सम पर्सेंटेज रेट ऑफ द फेस व्हॅल्यू इज पेड टू ॲज अ इंटरेस्ट टू बॉन्ड होल्डर. This is major international type of bond. Straight fixed rate euro bonds are typically bearer bonds and pay coupon interest annually. म्हणजे हे जे युरो बॉन्ड्स आहेत त्यांना बेअरर बॉन्ड्स असं म्हणतात. म्हणण्यापेक्षा दे आर बेअरर बॉन्ड्स. बेअरर बॉन्ड्स याचा अर्थ काय, की ज्याच्या ताब्यात ते बॉन्ड्स आहे त्याला त्याची रक्कम, प्रिन्सिपल रक्कम परत मिळणार, त्याला त्याचं व्याज मिळणार. म्हणजे नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट आहेत असं त्याचा अर्थ. अँड स्ट्रेट फिक्स रेट युरो बॉन्ड्स आर टिपिकली बेअरर बॉन्ड्स पे कूपन इंटरेस्ट अॅन्युअली. वर्षाने व्याज मिळतं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉरेन बॉन्ड इज फ्लोटिंग रेट. Floating rate
notes FRNs are typically medium term bonds with their coupon payment indexed to some reference rate. Common reference rate are either 3-month or 6-month US dollar LIBOR. लक्षात घ्या, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट याचा अर्थ असा की हे मीडियम टर्म बॉन्ड्स आहेत. याचा कुपन पेमेंटचा जो रेट असतो तो इंडेक्स टू सम स्पेसिफिक रेफरन्स रेट. एखादा रेट असतो त्या रेटशी रिलेटेड असतो. तो रेट वर खाली होईल तसा याचा रेट वर खाली होतो. हे याचं जे इंटरेस्ट आहे ते 3 महिन्यांनी किंवा 6 महिन्यांनी मिळतं. आणि US डॉलर लिबॉर शी रिलेटेड असतात हे. कुपन पेमेंट ऑन floating rate notes are usually quarterly, semi-annual and in accord with the reference rate. एकतर रेफरन्स रेटशी रिलेटेड याचे दर वर खाली होत असतात. 3 महिन्यांनी 6 महिन्यांनी याचं व्याज मिळतं. इक्विटी, third types of foreign bond is equity related bonds. A convertible bonds issued along with investors to exchange a bond for predetermined number of equity shares of issuers. लक्षात घ्या, कन्व्हर्टिबल बॉन्ड्स आहेत हे, म्हणजे बॉन्ड्स इश्यू केले जातात पण त्याच्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स मध्ये होतं. फ्लोअर व्हॅल्यू ऑफ कन्व्हर्टिबल बॉन्ड इज its straight fixed rate bonds value. Convertible usually sells at premium above the larger of their straight debt value and their conversion value. Additionally, investors are usually willing to accept lower coupon rate of the interest than comparable straight fixed coupon bonds rate because they find call feature अट्रॅक्टिव्ह. बघा, हे कन्व्हर्टिबल म्हणजे इक्विटी रिलेटेड जे आहेत कन्व्हर्टिबल बॉन्ड्स आहेत त्यांचा कुपन रेट हा फिक्स एक्सचेंज रेट पेक्षा कमी असतो कारण ते कन्व्हर्टिबल इनटू इक्विटी असतात आणि त्यामुळे हा फीचर अट्रॅक्टिव्ह असतो. बॉन्ड्स विथ इक्विटी वॉरंट कॅन बी व्ह्यू ॲज अ स्ट्रेट फिक्स रेट बॉन्ड्स विथ ॲडिशन ऑफ कॉल ऑप्शन features. The warrant entities the bondholder to purchase a certain number of equity shares in issuer at a pre-stated price over predetermined period of time. म्हणजे एक ठराविक कालावधीच्या नंतर प्री-स्टेटेड प्राइसने याचं कन्व्हर्जन होतं. जनरली हे प्रीमियम अमाउंट वर असतं. The fourth type of foreign bond is zero coupon bonds. Zero coupons bonds are sold at discount from face value and don't pay any coupon interest over their life. At the maturity, the investors receive full face value. Another form of zero coupon bonds are strip bonds. लक्षात घ्या, झिरो कुपन बॉन्ड्स याचा अर्थ असा की त्या बॉन्ड्सवर व्याज मिळत नाही, पण हे बॉन्ड्स फेस व्हॅल्यू जी आहे त्याच्यापेक्षा कमी किमतीला म्हणजे ऍट डिस्काउंट रेट विकले जातात आणि मॅच्युरिटी डेटला फेस व्हॅल्यू जी असते ती परत मिळते. याचा अर्थ असा की सपोज 100 रुपयाचा बॉन्ड आहे तर तो तुम्हाला 90 ला मिळेल आणि मॅच्युरिटी डेट जी असेल त्यावेळेला तुम्हाला 100 रुपये परत केले जातात. The next type of foreign bond is dual currency bond. Dual currency bond is a straight fixed rate bonds which is issued in one currency, pays coupon interest in the same currency. At maturity, the principal is repaid in second currency. बघा, ड्युअल करन्सी बॉन्ड याचा अर्थ असा की असे बॉन्ड्स जे एका करन्सीमध्ये इश्यू केले जातात त्याच्यावर व्याज दर सुद्धा त्याच करन्सीमध्ये मिळतं बट रिपेड ऍट अनदर करन्सी. म्हणजे ज्या वेळेला ते परत घेतले जातात, रिपर्चेस केलं जातं बॉन्ड्सचं, त्यावेळेला ते दुसऱ्या करन्सीमध्ये रिपे केले जातात. कुपन इंटरेस्ट इज फ्रिक्वेंटली ऍट हायर रेट comparable to straight fixed rate
The amount of dollar principal repayment at maturity is set at inception. बघा, ह्याचा जो कुपन इंटरेस्ट रेट आहे तो फिक्स रेट बॉन्ड पेक्षा जास्त असतो. हे एक. दुसरं म्हटलंय की अमाऊंट ऑफ डॉलर प्रिन्सिपल रिपेमेंट ॲट मॅच्युरिटी. हे जे प्रिन्सिपल अमाऊंट आहे ती डॉलर मध्ये मॅच्युरिटी डेटला रिपेमेंट केली जाते सेट ॲट इन्सेप्शन. ती एक ठरवली जाते की इतका डॉलर किंमत असेल. फ्रिक्वेंटली द अमाऊंट अलाउड फॉर सम ॲप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट of stronger currency. From the investor's perspective, dual currency bonds include long-term forward contract. लक्षात घ्या, इन्व्हेस्टर्सच्या दृष्टीने हे लॉंग टर्म फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट आहे. The last type of foreign bond is composite currency. Composite currency bonds are dominated in currency basket such as SDR, Euro currency unit instead of single currency. बघा, नावावरूनच लक्षात येतं कंपोजिट म्हणजे काही करन्सी एकत्रित असं. तर कंपोजिट करन्सी बॉन्ड्स ह्या डॉमिनेटेड इन करन्सी बास्केट जे 5 करन्सींचं असतं त्याच्यामध्ये असतात, किंवा सच ॲज SDR स्पेशल ड्रॉइंग राईट्स किंवा युरो करन्सी युनिट इन्स्टेड ऑफ सिंगल करन्सी, एका करन्सीच्या ऐवजी करन्सी बास्केटमध्ये डॉमिनेटेड असतात. दे आर फ्रिक्वेंटली कॉल्ड करन्सी कॉकटेल बॉन्ड्स. यांना करन्सी कॉकटेल बॉन्ड्स असं म्हणतात. दे आर टिपिकली स्ट्रेट फिक्स रेट बॉन्ड. ही कंपोजिट करन्सी बॉन्ड जे आहेत ते फिक्स रेट बॉन्ड्स आहेत. द करन्सी कंपोजिट is a portfolio of currency. When some currencies are depreciating, other may be appreciating, thus yielding lower variability overall. बघा, करन्सी कंपोजिटचा काय फायदा होतो, तर ज्या वेळेला कोणती एखाद्या करन्सीचा दर कमी होत असतो, साहजिकच आहे दुसऱ्या करन्सीचा रेट वाढत असतो आणि त्यामुळे एका करन्सीचं डेप्रिसिएशन and result in appreciation of another currency आणि thus yielding lower variability overall. म्हणजे ओव्हरऑल ॲव्हरेज त्या बॉन्ड्सच्या किमतीत जास्त बदल होत नाही, तो स्थिर राहतो. So student, today we have discussed about foreign bond. फॉरेन बॉन्ड म्हणजे काय? परदेशातली कंपनी आपल्या देशात येऊन जे बॉन्ड्स इश्यू करते त्याला फॉरेन बॉन्ड्स असं म्हणतात. आता बॉन्ड्स हे एक लोन आहे, लक्षात ठेवा. कळलं? डिबेंचर, बॉन्ड्स हे जे आहे ते एक प्रकारचं लोन रेस केलं जातं. परदेशी कंपनी आपल्या देशात येते, आपल्या देशाच्या करन्सीमध्ये ते इश्यू करते. जनरली USA, UK, जपान हे जे काही देश आहेत त्या देशांनी फॉरेन कंपन्यांना परमिशन दिली आहे की ते त्यांच्या स्थानिकांना असे बॉन्ड्स इश्यू करून दे कॅन रेज द फंड. म्हणजे स्वित्झर्लंड, जर्मनी, USA, जपान ह्या देशांनी आणि UK पण आहे जिथे फॉरेन बॉन्ड्स इश्यू केले जातात. फॉरेन बॉन्ड्सना ट्रॅडिशनल इंटरनॅशनल बॉन्ड्स असं म्हणतात. कारण ट्रॅडिशनल अशासाठी म्हणतात कारण यांचं अस्तित्व युरो बॉन्ड्सच्या अगोदरचं आहे. बरं, आज आपण फॉरेन बॉन्ड्सचे टाईप बघितले. फिक्स रेट, ज्या ठिकाणी इंटरेस्ट रेट फिक्स असतो, तो फेस व्हॅल्यूच्या काही पर्सेंटेज ठरलेला असतो. फ्लोटिंग रेट याचा अर्थ असा की हे जे बॉन्ड्स इश्यू केले जातात त्याचा जो व्याजदर असतो तो कोणत्या तरी दुसऱ्या एखाद्या दराशी, रेफरन्स रेटशी बांधलेला असतो, इंडेक्स टू सम रेफरन्स रेट. त्याच्यानंतर इक्विटी रिलेटेड बॉन्ड्स याचा अर्थ असा की हे बॉन्ड्स इश्यू केले जातात पण मॅच्युरिटी डेटला त्याचं कन्व्हर्जन इक्विटीमध्ये होणार असतं आणि त्यामुळे इक्विटी रिलेटेड बॉन्ड्सचा व्याजदर हा फिक्स रेटपेक्षा कमी असतो, पण त्याचं कन्व्हर्जन होतं ते ॲट प्रीमियम रेट, पण हा रेट ठरलेला असतो आणि किती बॉन्ड्स म्हणजे बॉन्डचं कन्व्हर्जन होऊन किती इक्विटी शेअर्स मिळणार हे ठरलेलं असतं. झिरो कुपन बॉन्ड्स यावर व्याज मिळत नाही, पण हे बॉन्ड्स इश्यू करत असतात. दे आर इश्यूड ॲट डिस्काउंट. फेस व्हॅल्यू 100 आहे तर 90 रुपयाला विकले जातात. ॲट मॅच्युरिटी डेट
100 rupees आर रिपेड. ड्युअल करन्सी बॉन्ड्स याचा अर्थ असा की हे बॉन्ड्स एका करन्सीमध्ये इश्यू केले जातात, त्याच करन्सीमध्ये त्याचा व्याजदर ठरलेला असतो, पण ॲट टाइम ऑफ रिपेमेंट द बॉन्ड्स आर रिपेड ॲट अनदर करन्सी. अँड लास्ट वन कंपोजिट करन्सी बॉन्ड्स, म्हणजे या बॉन्ड्सची किंमत ही 5 करन्सीमध्ये म्हणजे बास्केट करन्सीशी रिलेटेड असते किंवा एसडीआरशी रिलेटेड असते, युरो करन्सी एसडीआर किंवा युरो करन्सी युनिटशी रिलेटेड असते. त्यामुळे जगातल्या इकॉनॉमीमध्ये करन्सीचं ॲप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जे काही होतो त्याचा जास्त इफेक्ट या कंपोजिट करन्सीवर होत नाही. लोअर व्हेरिएबिलिटी ओव्हरऑल ह्या त्याचा कंपोजिट करन्सी बॉन्ड्सचा स्पेशल फीचर आहे. In next lecture, we will discuss about meaning of euro currency bonds and characteristics of euro currency bonds. तोपर्यंत, thank you. Happy learning to you. Have a good day to you.